नाजरीन अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं लीडर सियासत उर्दू न्यूज़ चैनल बेंगलुरु। नाजरीन, पूरे मुल्क में इस वक्त आज योगा डे मनाया गया। इसी तरह सर्वज्ञा नगर असम्बली हल्के के नागवारा वार्ड नंबर 23 में रशाद नगर में जो न्यू नोबल इंग्लिश हाई स्कूल है, इसमें योगा डे मनाया गया। जो 21 जून को योगा डे हर साल मनाया जाता है। तमाम स्टूडेंट्स को और आवाम को इसकी मुबारकबादी पेश की है। मुल्क के तमाम कॉलेजों हाई स्कूलों के स्टूडेंट्स योगा डे में हिस्सा लेते हुए योगा डे बड़े पैमाने पर मनाते हैं। न्यू नोबल स्कूल में नर्सरी से लेकर हाई स्कूल तक के स्टूडेंट ने हिस्सा लिया और यहाँ पेरेंट्स ने भी बड़ी खुशी से अपनी मुसरत का मुजाहरा किया और ख़ुशी का इजहार किया, क्योंकि उनके बच्चे तमाम के तमाम नर्सरी से लेकर हाई स्कूल तक यानी 10th स्टैंडर्ड तक के स्टूडेंट ने इसमें हिस्सा लेकर योगा डे मनाते हुए खुशी का इजहार किया। न्यू नोबल इंग्लिश हाई स्कूल ये नागवारा में अरबी कॉलेज के रूबरू जो रशाद नगर है यहाँ पर क़ायम है। ये स्कूल बड़ी ही मारूफ और मकबूल स्कूल है। यहाँ के स्टूडेंट्स बड़े ही इंटेलिजेंट, ब्रिलियंट और चालाक होते हैं और यहाँ के नताइज भी बड़े 100% यानी 100% SLC के नताइज यहाँ पर हमेशा उभर कर आते हैं। यहाँ हाई स्कूल के स्टूडेंट ने जो हिस्सा लिया, जो हर तलबा और तालिबात बड़े ही इत्मीनान और ख़ुशी का इजहार किया। इस प्रोग्राम की ख़ास बात यह थी कि वालिदैन ने भी अपने बच्चों का योगा डे देखने के लिए यहाँ आए हुए थे। आजकल योगा बहुत अहम और ज़रूरी हो गया है। योगा से क्या क्या फ़ायदे हैं आप अच्छी तरह मालूम कर सकते हैं। योगा करने वालों को सांस की जो तकलीफ़ होती है, सांस का जो लेना से जो तकलीफ़ होती है, उसका मसला हल हो जाता है। दिल की कई बीमारियां हैं जो योगा करने से कम हो जाती हैं। जिस्म में कई बीमारियां पैदा होती हैं जिससे योगा करने से ये बीमारियां दफ़ा होती हैं। हर दिन अगर हम योगा करते हैं तो लॉन्ग लाइफ हम ज़िंदगी कर सकते हैं और सुकून और इत्मीनान से हमारी ज़िंदगी बसर कर सकते हैं। योगा करते हुए पूरे घर को पूरे ख़ानदान को सेहतमंद बना सकते हैं। सेहत ही नेमत है, सेहत ही ज़िंदगी है। सेहत से पूरे घर का माहौल अच्छा होता है और सबके सब सेहतमंद रह सकते हैं। इस मौके पर वहाँ के कन्नड़ा टीचर चिक्कण्णा जो कन्नड़ा टीचर हैं, इस मौके पर उन्होंने बात की और योगा के फ़ायदे बताए। नौजवान और स्टूडेंट को योगा बहुत ज़रूरी है। हर घर में योगा करना चाहिए। ये बीमारियों को दफ़ा करता है, ख़त्म करता है और बीमारियों को जिस्म से भगाता है। हर घर में बीमारियां की कसीर तादाद होती है। योगा एक 5000 साल पुराना एक एक्सरसाइज है जिसके करने से जिस्म हमेशा तरोताज़ा रहता है और हमेशा एक्टिव रहता है। न्यू नोबल हाई स्कूल के सेक्रेटरी जनाब मोहम्मद मुख्तार साहब ने इसको ऑर्गेनाइज़ किया था ताकि यहाँ के इस इलाके के बच्चे, इनकी स्कूल में पढ़ने वाले, दूर दराज से आने वाले बच्चे योगा का फ़ायदा उठाएं, अपनी सेहत को अच्छी रखें। इस ख़याल से उन्होंने योगा मुनक़्क़द किया और तमाम वालिदैन को, स्टूडेंट्स को, इलाके के तमाम आवाम को उन्होंने योगा डे की मुबारकबादी पेश की और उन्होंने सबको एडवाइस किया, नसीहत किया कि हमारे जिस्म को तरोताज़ा रखने के लिए योगा करना चाहिए। योगा से सांस के प्रॉब्लम, हार्ट के प्रॉब्लम, जिस्म के प्रॉब्लम और जिस्म की हड्डियों के प्रॉब्लम और मुख्तलिफ़ बीमारियों को दफ़ा करने, भगाने के लिए योगा का करना बहुत ज़रूरी है। चलिए नाज़रीन, आज योगा में बच्चों ने किन किन एक्सरसाइज को पेश किया और कितना अच्छा किया और बच्चों की खुशी और उनके वालिदैन की खुशी का इजहार हमारे चैनल लीडर सियासत के ज़रिए आप देख सकते हैं। ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಮೊದಲಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಯೋಗ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಕೋರುತ್ತಾ, ಇಂದು ನ್ಯೂ ನೋಬಲ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದಂತೆ ಈ ವರ್ಷವೂ ಕೂಡ ಯೋಗ ದಿನವನ್ನು ಆಚರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಈ ಒಂದು
ಆಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕೂಡ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಈ ಒಂದು ಯೋಗದ ಮಹತ್ವವನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಇಂದಿನ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಇಂದಿನ ಯುವ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಯೋಗ ಕೂಡ ತುಂಬ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಇವತ್ತಿನ ಓದಿನ ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮಾನಸಿಕ ನೆಮ್ಮದಿಯನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಯೋಗವನ್ನು ಮಕ್ಕಳು ಪ್ರತಿದಿನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಸರ್ಕಾರವು ಕೂಡ ಪ್ರತಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಯೋಗವನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಪ್ರತಿ ಶಾಲೆಗಳು ಕೂಡ ಒಂದು ಯೋಗ ತರಗತಿಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸಬೇಕು. ಹಾಗೆಯೇ ಇಲ್ಲಿ ಯೋಗ ಬರೀ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಥವಾ ವೃದ್ಧರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದಲ್ಲ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯೂ ಕೂಡ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ಯೋಗವನ್ನು ಮಾಡಿ ಹಾಗೆ ತಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಯೋಗ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೆಲ್ತ್ಗೆ ಏನು ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ? ತಾವೆಲ್ಲ ನೋಡ್ದಂಗೆ ಇಂದಿನ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಇಂದಿನ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಆರೋಗ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ. ಈಗ ವಯಸ್ಸಾದವ್ರಿಗೆ ಕಾಲುಗಳ ನೋವು, ಹಾಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತಿನ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹೃದಯಾಘಾತ ಆಗ್ತಿರೋದನ್ನು ತಾವುಗಳೆಲ್ಲ ನೋಡಿರ್ಬೋದು. ಹಾಗೆ ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆ ಕೂಡ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಮಕ್ಕಳು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಕೂಡ ಅವರು ಜರ್ಜರಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಂದಿನ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಯೋಗ ಕೂಡ ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣವಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ವಿಶ್ವದ ಎಲ್ಲ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಕೂಡ ಈ ಯೋಗವನ್ನು ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ನಮ್ಮ ದೇಶದ 11ನೇ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಯೋಗ ದಿನ. ಈ ಯೋಗಕ್ಕೆ 5,000 ವರ್ಷಗಳ ಇತಿಹಾಸ ಇದೆ. ಈ ಪತಂಜಲಿ ಮಹರ್ಷಿಯವರನ್ನು ಈ ಯೋಗದ ಪಿತಾಮಹ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ. ಇದು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಯೋಗ ಮಾಡಬೇಕು ಸರ್ ಎಲ್ಲ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ? ಇವತ್ತಿನ ಬದುಕಿನ ಜಂಜಾಟದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಕೂಡ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಶಾಲೆಯೂ ಕೂಡ ಅತ್ಯವಶ್ಯಕವಾಗಿ ಈ ಯೋಗ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಇರಲಿ, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಇರಲಿ, ಈ ಒಂದು ಯೋಗ ದಿನವನ್ನು ಅಥವಾ ಯೋಗ ತರಗತಿಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೋರುತ್ತೇನೆ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಮಧು ಅಂತ. ನಾನು ನ್ಯೂ ನೋಬಲ್ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಅಲ್ಲಿ ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಕನಾಗಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ಇವತ್ತು ಜೂನ್ 21ನೇ ತಾರೀಕು ಯೋಗ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ದೇಶದೆಲ್ಲೆಡೆ ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿ ಯೋಗ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆ ಕೂಡ ನ್ಯೂ ನೋಬಲ್ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅಂದರೆ ನರ್ಸರಿ ತರಗತಿಯಿಂದ 10ನೇ ತರಗತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯವರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಕೂಡ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ತರಬೇತಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಕೂಡ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿ ಯೋಗದ ಒಂದು ಮ್ಯಾಟನ್ನು ಶಾಲೆಗೆ ತರಿಸಿ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹದಿಂದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಯೋಗ ತರಬೇತಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಾಗಿ ತನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ನನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ ಶಾಲೆ ಕಡೆಯಿಂದ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೆ ಇವತ್ತು ಯೋಗ ದಿನಾಚರಣೆ. ಇಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಯೋಗ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಮಹತ್ವ ವಹಿಸುತ್ತೆ. ಯೋಗ ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸ ಎಕ್ಸಸೈಸನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಹೇಗೆ ಯೋಗ ಮಾಡಿದರೆ ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆ ನಿವಾರಣೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಹೃದಯದ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ನಿವಾರಣೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಮೂಳೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತಹ ರೋಗಗಳು ಮತ್ತು ದೇಹ ಬಲಿಷ್ಠಗೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಈ ಪ್ರತಿದಿನ ನಾವು ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ನಾವು ಸತತ 100 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಬದುಕಬಹುದು ಎಂಬ ಭರವಸೆಯನ್ನು ನಾನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಾಗ್ಬೋದು, ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಾಗ್ಬೋದು, ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೇ ಆದಂತಹ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಮಾಡಿ ತನ್ನ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ವೃದ್ಧಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ತನ್ನಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಚಿಕ್ಕಣ್ಣ GH ಅಂತ. ನಾನು ನ್ಯೂ ನೋಬಲ್ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಶಿಕ್ಷಕನಾಗಿ ನಾನು ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಈ ದಿನ ಯೋಗ ದಿನಾಚರಣೆ ಇರುವುದರಿಂದ ನಮ್ಮ ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಕರು, ನಾವು ಮತ್ತು ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯವರು ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಯೋಗ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು ಸಂಭ್ರಮ ಸಡಗರದಿಂದ ಆಚರಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ನನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು.